Hi, dear job aspirants. How are you today? Are you happy? I hope so. Are you okay? I hope so. Let us go to a new section today. ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സാമിനേഷൻ്റെതും IBPS എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച നടത്തിയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് us go to that section itself. There you can see the direction. അവിടെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്കല്ലേ. In the following passage there are blanks, each of which has been numbered. These numbers are printed below the passage and against each 5 words are suggested, one of which fits the blanks appropriately. Find out the appropriate words. So for this examination you must have good vocabulary, that means word power. In the bank examination, vocabulary is the most important thing. How can you expand your vocabulary? That is not an easy task. So you should read the newspaper every day. I suggest the Hindu. If you read a newspaper every day, you may get abundance of words. By using those words, you can understand of all the meanings of it in appropriate way, and adequate answer can be given by you. Otherwise, it would be a utopian thing. That means you should work hard, and your vocabulary should be improved, and it must be expanded by yourself, because you won't get a vocabulary capsule from anywhere. Is it available in medical shop? No. And how can you improve your vocabulary? You can improve your vocabulary only by reading newspaper every day. And if you feel any difficult word or anything else, it must be scribbled by you and understand its accurate meaning. Everything can be googled. You can just go to Google and understand exact meaning of it. That is why this is exactly a vocabulary oriented examination that you should know. So your word power should be very good. That means the tough words should be understood by you, and its synonyms and antonyms etc. should be studied by you. Then only you can go ahead with it. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വളരെ കട്ടിയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ആ കട്ടിയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെയാണ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർലി വൊക്കാബുലറി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന എക്സാമിനേഷനാണ്. അപ്പം റീഡിങ് സീരിയസ്ലി injure your ignorance. Once again, reading seriously injure your ignorance. നിങ്ങളുടെ അജ്ഞതയെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ് റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? വായന നിങ്ങളുടെ അജ്ഞതയെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചുർ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുണ്ടാക്കും, വിജ്ഞാനമുണ്ടാക്കും എന്നർത്ഥം. നമുക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വൊക്കാബുലറി ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ you should make your vocabulary, you should expand it in its maximum. Okay, let us go to that question. The tea plant, a native of southern China, was known very early times of Chinese botany and medicine. It is that you can see the dash in classics. Then also you can see a dash. The various names of Tao, She, Cheng, Ha, and Ming, and was dash praised for possessing the virtues. Do you know the meaning of virtues? Virtues means good qualities. Opposite of the virtues is exactly vice. VIC, wise. Wise means evil. Virtue means നല്ല സദ്ഗുണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വെർച്യു എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വൈസ്. VIC ആണ് വൈസ്. മറ്റൊരു വാക്കിന് WISE, വൈസ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബുദ്ധിമാൻ എന്നാണ്. ഇവിടെ വെർച്യു എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൈസ് ആണ്. ഒരുപാട് എക്സാമിനേഷൻ വന്നതാണ് സിനോണിംസ് ആൻഡ് അനോണിംസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം വെർച്യൂസ് ഓഫ് ഡാഷ് ഫാറ്റിഗ്യൂ. ഡു യു നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫാറ്റിഗ്യൂ? Fatigue means ക്ഷീണം എന്നാണ് അർത്ഥം. Tarism, that is known as the fatigue. Delighting the soul,
strengthening the will and repairing the eyesight. It was not only administered an internal dose, but often dash externally in the form of paste to dash rheumatic pains. The Taoist, do you know the meaning of Taoist? You can see the Confucianism and Taoism. These movements are very much in China, all right? Because they believe in Confucianism and Taoism, just like our Buddhism and Jainism in China. The Taoist claimed it dash an important dash of the elixir of immortality. Elixir, that means important content. That means we call it in our Malayalam Jivamridam of immortality. The Buddhists used it extensively to prevent drowsiness. Drowsiness means tarism. Tarism means fatigue. We have discussed already. During dash long hours of meditation. Okay. And you can see the fill in the blanks. Okay. Each and every blank you can see the 5 options. Adequate option should be given by you. Adequate answer should be given by you. Most appropriate answer must be there. Most appropriate answer must be given there. All right. Okay. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ, ആ ഓരോ ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്തും 5 വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ 5 വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കണ്ടേ നമുക്ക്, അല്ലേ? അപ്പോൾ 16 വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ടു വന്നിട്ടുണ്ട്, ആഫ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഫ്രം വന്നിട്ടുണ്ട്, ബിയോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ബിഹൈൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്? The tea plant, a native of southern China, was known from very early times. അവിടെ ഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രിപ്പോസിഷൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കൂ. അപ്പോൾ ആയതിനാൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഏതാണ്? ഫ്രം ആണ്. ഇനി അടുത്ത ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, അടുത്ത 5 വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. 17 ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 17 ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. SBIയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 16, 17, 18 എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, അവിടെ അടുത്ത 17 ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഒന്ന് ടേക്കൺ എന്നാണ്, പിന്നെ റിസോർട്ടഡ് എന്നാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിസോർട്ടഡ് മീൻസ് യൂസ് എന്നാണ്. പിന്നെ അവാർഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ്, നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്കാണ്. അലൂഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? സൂചിപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം, പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മീൻസ് അവതരിപ്പിക്കുക, പ്രസന്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഇൻ ദ ക്ലാസിക്സ്, ഓക്കെ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസിക്സ്. ക്ലാസിക്സിൽ ഇതിഹാസങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ ആ 17 ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വാക്കാണ് എന്ത്? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, അവതരിപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് 18 ആയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് 5 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അണ്ടർ ഉണ്ട്, ബിറ്റ്വീൻ ഉണ്ട്, എമംഗ് ഉണ്ട്, ബിസൈഡ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഉണ്ട്. ബിസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടാതെ എന്നാണ് അർത്ഥം. ബിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരികെ എന്നർത്ഥം. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇത് ബിസൈഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ 18 എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലാസിക്സ് അണ്ടർ ദ വേരിയസ് നെയിംസ്, പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വേരിയസ് ആയ വൈവിധ്യമാർന്നിട്ടുള്ള നെയിംസിനാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക്, അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വാക്ക് അവിടെ അണ്ടർ എന്നാണ്. ഇനി 19 എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റെയർലി വിരളമായി, ലൂസ്ലി അറിയാം, അണ്ടർ അറിയാം, സിവിയർലി മീൻസ് എക്സ്ട്രീംലി എന്നാണ് അർത്ഥം, ഹൈലി അവിടെ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഹൈലി പ്രൈസ്ഡ്, അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹൈലി പ്രൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് അവിടെ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ ശരി ഉത്തരം 5 ആണ്.
20ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അബ്സോർബിങ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് അവിടെ. അബ്സോർബിങ് ആഗിരണം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. റിലീവിങ് ആശ്വസിപ്പിക്കുക, ആശ്വാസം നൽകുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അവോയ്ഡിങ് അറിയാം, റിസോൾവിങ് അറിയാം, റെക്കഗ്നൈസിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹിയർ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് റിലീവിങ് എന്നാണ്. റിലീവിങ് ഫാറ്റിഗ്യൂ. ഫാറ്റിഗ്യൂ മീൻസ് ക്ഷീണം, ക്ഷീണത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന റിലീവിങ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വാക്ക് അവിടെ. 21 ഇൻസേർട്ടഡ്, ഡെവലപ്ഡ്, കൺസീവ്ഡ് മീൻസ് ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. എൻവിസേജ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. കൺട്രോൾഡ്, അപ്ലൈഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്ലൈഡ് എന്നാണ്. ഓഫ്റ്റൻ അപ്ലൈഡ് എക്സ്റ്റേണലി, എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, പ്രയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് മാത്രമാണ് അവിടെ അനുയോജ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക്. പിന്നെ 22 എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് റെക്യുപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭേദമാവുക. അലീവിയേറ്റ് മീൻസ് എന്താ, അതിനെ ശമിപ്പിക്കുക. കൺസീൽ ഒളിച്ചു വെക്കുക. ദെൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുക. സ്ലോ അറിയാം. ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് 22ാമത്തത് 22 എന്താ, അലീവിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ്. അലീവിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വാക്ക്. അതിനാൽ ശമിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. റൊമാറ്റിക് പെയിൻ, വാദം കൊണ്ടുള്ള പെയിൻസിനെ ശമിപ്പിക്കുക. ഇത് താവോയിസ്റ്റ് ക്ലെയിംഡ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ 23ാമത്തത് ആ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ് അധികവും നമ്മൾ കാണുന്നത്. എല്ലാത്തും ഉണ്ട്. ടു ഉണ്ട്, ഓൾസോ ഉണ്ട്, ഓൾദോ, ആസ്, ഹാർഡ്ലി. വിച്ച് വൺ ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ? അപ്പം എന്താ, ക്ലെയിംഡ് ഇറ്റ് ആസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്ക്, ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വാക്ക്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ബൈ യു. സോ 24 ingredient you know very finely. Content. Aspect means side, that means vasham. Then you can see another word, offshoot means branch എന്നാണ് അർത്ഥം. ബ്രാഞ്ച്, ശിഖരം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ബ്രാഞ്ച്. Then outcome means product എന്നാണ് അർത്ഥം. Then you can see the discovery, another word. Okay, discovery you know very finely. That is why you can use ingredient, that word one. Ingredient, important ingredient, പ്രധാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. ടു പ്രിവെന്റ് ഡൗസിനസ് ഡ്യൂറിങ്. അതിനുശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാ? ദാറ്റ്, ദീസ്, ഡെയർ, അവർ, റിമോട്ട്. ഡെയർ ഈസ് റൈറ്റ് വേർഡ്. ഡെയർ long hours of meditation. So appropriate word is exactly dare, that you can understand very easily. Last one is not a tough question. That is very simple. So everybody can answer it. Okay. I think you have got it. You have understood it. I have explained the vocabulary which has been used in these options. Okay. Hi dear job aspirants, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. CLOZD ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ്. One of the integral parts of competitive examination. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അല്ലേ. That you can see on the board here. All right, just read it. Okay, let us read. നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു വായിക്കാം. A good percentage of the population of India is tribal. The tribals live in the hills and forests of country and have been little blank ആണ് പിന്നെ കാണുന്നത്. By the again blank currents of the plains. Practically all the states of India have their tribal population. The tribes are numerous. Numerous means a lot of. Computed means calculated, കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. To be about 200. Some living in dash regions, in dense forests, and others on the borders of villages. Some tribes are dashed to a few souls.
Souls means human beings, okay? The souls means human beings. That is the meaning of the souls here. While others like the Santals run into millions. Million means, do you know the meaning of million? 10 lakh is known as million, okay? Crore, lakh, these two words you can see only in India. Outside of India, you cannot see crore, lakh, these two words. They use million, billion, trillion, etc. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രോർ, ലാക്ക് മുതലായ വാക്കുകളൊന്നും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ എവിടെയും കാണില്ല. ഇന്ത്യനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ആണ്. അവരൊക്കെ മില്യൺ, ബില്യൺ, ട്രില്യൺ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മില്യൺ ഇയർ മീനിങ് 10 lakhsനെയാണ് നമ്മൾ മില്യൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And are steadily dash in numbers. During the British period, some of them were known as criminal tribes. For they showed dash respect, okay, for the Indian Penal Code, that is known as IPC, okay. It is not now, okay, it has been changed. IPC is not now, okay. IPC has been changed. Then that is known as the Bharatiya Nyaya Samhita or something else like that, okay. After independence, they have been named scheduled tribes. Under modern conditions, isolation, however, has become blank, and the hill tribes are getting dash. The cultural traffic is two-way. Social reforms are taking civilizations to the hills and the tribes blank. Their old occupations of hunting, farming, hunting and blank farming, and sitting in villages, towns and cities as laborers and industrial workers. Okay, these are the content or the core of the question. Okay, it has been read by us. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ എക്സ്പ്രസിലൂടെ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുക. ഓരോന്നിനും 5 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ, അത് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ആ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കണം. ഓൾറൈറ്റ്, ലെറ്റ് us go to that question. നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നീങ്ങാം അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം അവിടെ എ ഗുഡ് percentage of India, of the population of India is tribal. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. The tribals live in the hills and forests of the country and have been little, how many words are there? 41. Affected, domiciled, motivated, deprived, favored. Which word is right word there? അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഒന്ന് affected ആണ്. affected എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് അവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത്. ലിറ്റിൽ affected ആയിട്ടില്ല, ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ഡൊമിസൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് എന്നാണ്. ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് പെർമനന്റായി താമസിക്കുന്നതിനാണ് ഡൊമിസൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Motivated, that word's meaning you know very finely, okay. Deprived, that means ഇല്ലാതായി മാറുക എന്നാണ് അർത്ഥം. Alright, deprived. And favored, അനുകൂലിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് favored നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന മീനിങ് ഇങ്ങനെയാണ്. And have been little affected, ബാധിച്ചിട്ടില്ല. By the, അതിനുശേഷം you can see a blank. By the ഫിനാൻഷ്യൽ മീനിങ് അറിയാം, പ്രൗഡ് മീനിങ് അറിയാം, കൾച്ചറൽ മീനിങ് അറിയാം. അൺറൂലി മീൻസ് വിതൗട്ട് എനി ഡിസിപ്ലിൻ, അച്ചടക്കമില്ലാത്ത അൺറൂലി. ഓക്കെ, സ്വിഫ്റ്റ് അറിയാം, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളത്. ക്വിക്ലി എന്നാണ് സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ അർത്ഥം, അത് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഏകദേശം വാക്കുകൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് 42ാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, by the cultural
by the cultural currents അറിയാം, പ്രവാഹം, that means flow എന്നർത്ഥം, of the plains. Practically all the states of India have their tribal population. The tribes are numerous, a lot of numerous. Computed കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് to be about 200. Some living in dash, some living in dash. 43-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. കംഫോർട്ടബിൾ, സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള. മാർഷി അറിയാം, വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന. വൈൽഡ് അറിയാം. അൺപോപ്പുലേറ്റഡ് അറിയാം. ഇൻഹോസ്പിറ്റബിൾ, there is no hospitality, that is known as inhospitable. Alright, hospitality ഇല്ലാത്തത്. Alright, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന മീനിങ് ഏതാ എന്ന് നോക്കണം. ലിവിങ് ഇൻ മാർഷി റീജിയൻസ് എന്നാണ്, വെള്ളമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ. ഇൻ ദ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ്, വളരെ തിക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ഫോറസ്റ്റിൽ. ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഓൺ ദ ബോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ വില്ലേജസ്. സം ട്രൈബൽസ് ആർ ഡാഷ്. 44. ഡിവോട്ടഡ് അർപ്പിക്കുക. കൺഫൈൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് കൺഫൈൻഡ് ആകുക, അവിടെ എന്താ സീൽഡ് ആവുക. സസെപ്ഷ്യബിൾ മീൻസ് എളുപ്പത്തിൽ വൈകാരികമാകുന്ന എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. സസെപ്ഷ്യബിൾ, എളുപ്പത്തിൽ വൈകാരികമാകുന്ന. റിലേറ്റഡ് അറിയാം, അറ്റാച്ച്ഡ് എന്നറിയാം. അപ്പോൾ 44-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സം ട്രൈബ്സ് ആർ കൺഫൈൻഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം. കൺഫൈൻഡ് ടു എ ഫ്യൂ സോൾസ്, കുറച്ച് ജനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വൈൽ അതേഴ്സ് ലൈക്ക് സന്താൽസിനെ പോലെയുള്ള മറ്റു വർഗങ്ങൾ റൺ ഇൻ ടു മില്യൺസ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട്, മില്യൺസ് ഉണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, ദശലക്ഷങ്ങളുണ്ട്. And as steadily എന്താ അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ്, വിതൗട്ട് എനി ചേഞ്ച്, മാറ്റമില്ലാത്തത് അതായിരിക്കില്ല. ഡിറ്റീരിയറേറ്റഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിറ്റീരിയറേറ്റഡ് മീൻസ് ഹീനമായിട്ടുള്ളത്, വളരെ ഈവിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, ഹീനമായിട്ടുള്ളത് അതുമല്ല. ഡെവലപ്പിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഗുഡ് ആൻസർ. ഇൻക്രീസിങ് is the right answer there. Increasing. 45, increasing. And another word is that decreasing അല്ല, increasing ആണ്. Once again, run into million and are steadily increasing in numbers. അവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സന്താൽസിന്റെ ഒക്കെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. That is why the increasing, that word should be used by you there. Another one, during the British period, some of them were known as the criminal tribes. ഇവരെ ക്രിമിനൽ ട്രൈബ്സ് എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്ത്. For they showed dash abundant, a lot of, ധാരാളം. Genuine, ഫേക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് genuine. Genuine എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണോ? ഫേക്ക് എന്നാണ്. ഫേക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് genuine. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, genuine. Superficial, what do you mean by superficial? Superficial means external. External means ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളത്. He has got a superficial knowledge in it എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള നോളജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇപ്പൊ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എക്സ്റ്റേണൽ എന്നാണ്, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ. Exorbitant means അതിരുകടന്ന എന്നൊക്കെയാണ് എക്സോർബിറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. അതിരുകടന്ന രീതിയിലുള്ള. ഓക്കെ. ആൻഡ് സ്കാൻറ്റ് മീൻസ് അല്പമായ, എ ലിറ്റിൽ എന്നൊക്കെയാണ്. സ്കാൻറ്റ് മീൻസ് അല്പമായ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്. മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള, അല്പമായിട്ടുള്ള എന്നാണ് എന്തിൻ്റെ അർത്ഥം? ആ സ്കാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുക. ഈ 5 ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഏതാണ് ശരി എന്ന് 46-ാമത്തെ ബ്ലാങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കണം. ഡ്യൂറിങ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ്, സം ഓഫ് ദം വർ നോൺ ആസ് ക്രിമിനൽ ട്രൈബ്സ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ക്രിമിനൽ ട്രൈബ്സ് എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ,
For they showed, അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ, സ്കാൻഡ് റെസ്പെക്ട്, വളരെ അല്പമായിട്ടുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് മാത്രമേ അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫോർ ദ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ്. ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് മീൻസ് IPC. അതിപ്പോൾ ഇല്ല, ഇപ്പോൾ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. IPC, റൈറ്റ്, ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ്. ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് they have been named scheduled tribes. Okay, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ശേഷം അവിടെയൊക്കെ ST എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ, scheduled tribes എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഓക്കെ, under modern conditions, isolations, however, has become crucial. Crucial means നിർണായകം, necessary, ആവശ്യകരമായിട്ടുള്ളത്, difficult, ബുദ്ധിമുട്ട്, convenient, സൗകര്യപ്രദം, ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ, നല്ലൊരു വാക്കാണ് ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ, അൺഅവോയ്ഡബിൾ, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത്, ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ. ദാറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമിനേഷൻ ഓറിയന്റഡ് വേർഡ്. അപ്പം നമ്മൾ 47ാമത്തെ സ്പേസിൽ എന്താ വേണ്ടത് നോക്കണം. അണ്ടർ ദ മോഡേൺ കണ്ടീഷൻ, ഐസൊലേഷൻ however has become difficult. That word is exactly appropriate there. And hill tribes are getting 5 options are there. Getting civilized, arayam. Demoralized means opposite of the confident. Demoralized means opposite of the confident is known as demoralized. That word is there. Wipe out, that you know very finely the meaning of it. Wipe out. Then you can see entertain means encouraged. You shouldn't entertain it. That means encourage, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. Reduced, കുറഞ്ഞു വരിക ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താ 48 ഒന്ന് നോക്കിയാട്ടെ. And hill tribes are getting reduced എന്നാണ് വേണ്ടത്. Getting reduced. Reduced is exactly an appropriate word there. Okay, reduced. Then the cultural traffic is two-way. Social reformers are taking civilizations to the hills, and the tribes, you can see 5 words. Escaping, രക്ഷപ്പെടുക. With, enhancing means increasing. Leaving, continuing, exact word is, and tribes leaving, LEAVING, leaving their old occupations, ഉപേക്ഷിക്കുക. Leaving means ഉപേക്ഷിക്കുക. Their old occupations, അവരുടെ മുൻകാലങ്ങളിലെ ജോലികളൊക്കെ അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. Occupations of hunting and blank you can see, and productive. Primitive, do you know the meaning of the primitive? Primitive means പൗരാണികമായിട്ടുള്ളത്, ancient എന്നാണ് അർത്ഥം. Ancient, profitable, cultivable, scientific. Which word is appropriate there? Just read it. And the tribes leaving their old occupations of hunting and primitive farming. Primitive means ancient, പൗരാണികമായിട്ടുള്ളത് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെ അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അതിന്. ഫാമിംഗ് and setting in villages, towns, cities as laborers and industrial workers. Have we got it? So we can read it once again. A good percentage of population of India is tribal. The tribals live in the hills and forests of the country and have been little affected by the cultural currents of the plains. Cultural currents of the plains. Cultural is the word 42. Practically all states of India have their tribal population. The tribes are numerous, computed to be
about 200. Some living in marshy regions in dense forests, and others on the borders of villages. Some tribes are confined to a few souls, while others, like Santals, run into millions and are steadily increasing in numbers. During the British period, some of them were known as criminal tribes, for they showed scant respect for the Indian Penal Code. After independence, they have been named scheduled tribes. Under modern conditions, isolation, however, has become difficult, and the hill tribes are getting reduced unmeaning. ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്. The cultural traffic is two-way. Social reformers are taking civilizations to the hills, and the tribes leaving their old occupations of hunting and primitive farming are settling in villages, towns, and cities as laborers and industrial workers. And you may do one thing, please read it. If you have any queries, any doubts, or anything else on it, keep in touch with our academy. All right? Have a great day.